हेलो बाळको, आज आपणे स्वाध्यायना दाखला नंबर 2.20 थी आगळ वात करीशुं। दाखला नंबर 2.20 आपणे आप्यो छे कि आपणा सूर्यमंडळमां नजीकनो तारो 4.29 प्रकाश वर्ष दूर छे। पार्सेकमां आ अंतर केटलुं हशे? पहला तो आपणे प्रकाश वर्षमां अंतर आप्युं छे अने एने पार्सेकमां फेरववानुं कीधुं छे। हवे जुओ, प्रकाश वर्ष अने पार्सेकनो सीधो संबंध आपणी पासे नथी, पण आपणने एक प्रकाश वर्षनो मीटर साथेनो संबंध खबर छे। एटले प्रकाश वर्ष अने मीटरनो संबंध याद करवानो अने मीटरनो जे छे ए पार्सेक साथेनो संबंध खबर छे, तो ए आपणने याद होवो जोईए। तो आ बंनेनी मददथी आपणे जवाब जे छे ए पार्सेकमां गणी शकीए। हवे आगळ जुओ, एम के छे सूर्यनी आसपास पोतानी भ्रमणकक्षामां 6 महीनाना समय अंतराले पृथ्वीना 2 स्थान परथी आ तारा बराबर आल्फा सेंटोरी नाम धरावतो ए तारो छे एने जोवामां आवे छे। तो ते કેટલો કોણ એટલે કે દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદ કોણ આતરશે એટલે કે ખૂણો આપણને શોધવાનો કીધેલો છે। ચલો જુઓ, સૌથી પહેલાં તો આપણને જે જવાબ છે એ જવાબ શેમાં માંગ્યો છે? તો પ્રકાશ વર્ષ જે છે એમાં આપણને કિંમત આપી છે જેને પાર્સેકમાં શોધવાની કીધી છે। તો યાદ કરો કે એક પ્રકાશ વર્ષ અથવા તો આપણે એને લાઇટ યર પણ બોલીએ છીએ, बराबर। तमने याद है एनी किंमत ए छे 9.46 × 10⁻15 मीटर, एटले आटला मीटर भेगा थाय त्यारे एक प्रकाश वर्ष बने, बराबर। तो हवे आपणने केटला प्रकाश वर्ष आप्या छे? 4.29। तो 4.29 लाइट ईयर बराबर केटला थशे? तो आपणे लखी शकीए 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आपने जे जवाब जे छे ए शेमां मळ्यो कहेवाय? आ मीटरनी अंदर, बराबर। पहलो जवाब आ थयो। हवे आगळ के छे कि आ वस्तु जे छे ए पार्सेकनी अंदर शोधो। तो हवे याद करो कि एक पार्सेक कोने कहीए छे आपणे? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होय तो बराबर एक पार्सेक लखी शकाय। आटला मीटर भेगा थाय त्यारे एक पार्सेक थशे। तो हवे हूँ लखी शकूँ मारी पासे शू किंमत है? 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर बराबर केटला पार्सेक? तो बराबर लखी शकीए आपणे 4.29 × 9.46 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय 3.08 × 10⁻16। तमे चलो केल्क्युलेटर लई लो अने गणतरी करो, शू जवाब आवे छे ए चेक करो। तमारो जे जवाब है लगभग मने लागे छे आवो आवशे 1.32 पार्सेक, बराबर। आवो आवे छे 1.32 पार्सेक। तो पहलो जवाब जे छे आपणे आवो मळी गयो, बराबर। तो आ पहली गणतरी हती। हवे आगळ शुं शोधवानुं कीधुं छे? जुओ, तमने एवुं कीधुं छे सूर्यनी आसपास पृथ्वी फरे छे। धारो के हूँ एम कहूँ सूर्य है अने एनी आसपास पृथ्वी फरे छे, तो 6 महीनाना अंतराले 6 महीनानो अंतराल एटले एक समये पृथ्वी अहींया होय तो अर्धुं चक्र पूरुं करी अने पृथ्वी अहींया पहोंचे, आवुं थाय 6 महीनानी अंदर। तो त्यांथी बंने स्थानोथी एक ताराने जोवानो छे, एटले एक वखते અહીંથી जोवानो छे જ્યારે अहींया होय त्यांथी अने बीजी वखते અહીંથી जोवानो छे। तमने एवुं कीधुं छे कि आ जे खूणो छे ए खूणो शोधो, बराबर। आवो प्रश्न है। हवे तमने पहला आ स्थान अने आ स्थान वच्चेनुं अंतर शुं कई रीते खबर पड़े? तो जुओ, आ जो हूँ सूर्य है एम कहूँ तो सूर्य अने पृथ्वी वच्चेनुं जे अंतर है एने आपणे ए यू थी दर्शावीए छे, तमने याद हशे। तो मतलब के पृथ्वी जे छे ए पृथ्वीए एक वर्ष में सूर्यनी आसपास परिभ्रमण करे त्यारे जे अंतर कापे छे तो आ अंतर बंने वच्चेनुं जे छे आपणे जाणीए छे। हवे ए ज रीते आ अंतर पण 1 AU थाय, एटले के पृथ्वीना 2 स्थान वच्चेनुं जे अंतर है ए 2 AU जेटलुं थयुं। अहींया पृथ्वी जे छे त्यांथी आ जे ग्रह है ए ग्रह क्यां छे ए आपणने ओके एवुं नथी लख्युं, आपणने खाली आटलुं कीधुं छे कि सूर्यनी सूर्यमंडळमां पृथ्वीथी नजीकनो तारो आटला दूर है। मतलब कि आपणे जे आ किंमत शोधी ने तो पृथ्वीथी एनुं जे अंतर है ए अंतर 4.29 जे छे ए आपणने प्रकाश वर्ष आपेलुं छे। पहली ज लाइन में हूँ फरीथी बोलूँ, आपणा सूर्यमंडळ में नजीकनो तारो 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब के पृथ्वी थी आ जे तारो है ए तारानुं अंतर ए आपणने जे छे ए आपी दीधुं छे। ए अंतरने हूँ डी थी दर्शावुं तो डी बराबर मने केटला आप्या छे? 4.29 प्रकाश वर्ष आप्या छे,
બીજું જુઓ, તમને આ અંતર જે છે એ પૃથ્વીના બે સ્થાન વચ્ચેનું અંતર, તો એ અંતર 2AU જેટલું છે એ પણ ખબર છે. અને ખૂણો શોધવો છે, કયું સૂત્ર લઈશું? ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. પણ પહેલાં આ કિંમત પ્રકાશ વર્ષમાં છે તો એને મારે મીટરમાં ફેરવવા પડે, જે ઓલરેડી આપણને ખબર છે. 9.46 × 10⁻15 વડે ગુણો ત્યારે તમારો જવાબ મીટરમાં આવશે. બરાબર. અને આપણને જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીના બે અલગ અલગ સ્થાન વચ્ચેનું જે અંતર છે એ અંતર જેને હું બીથી દર્શાવું તો બી બરાબર કેટલું છે? 2AU. હવે યાદ કરો તો અહીંયા આગળ કે આપણે જે છે એ 1AU બરાબર શું કહીએ છીએ? 1.496 × 10⁻11 મીટર. તો લખી દો અહીંયા 1.496 × 10⁻11 મીટર. આપણી પાસે આખું ટેબલ છે જેની અંદરથી આપણે બધી કિંમતો જાણીએ છીએ. હવે ફરી પાછું આપણું ઓરિજિનલ સૂત્ર હતું એ જ લઈ લઈશું. શું સૂત્ર હતું? કે ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. તો આપણે અહીંયા આગળથી ખૂણો જે છે એ થીટા કહીએ, અહીંથી જે છે આ ચાપ થયો એટલે એ અંતર 2AU મતલબ બી, અને આ ત્રિજ્યા છે એ કેપિટલ ડી છે એટલે B/D લખાય. બીની વેલ્યુ શું છે? 2 × 1.496 × 10⁻11 અપોન ડીની વેલ્યુ છે 4.29 × 9.46 × 10⁻15. ચલો કેલ્ક્યુલેટરથી આટલી ગણતરી કરો. શું જવાબ આવે છે એ જરાક ચેક કરો તો તમને શું જવાબ મળે છે. તમારો જવાબ શું આવશે? લગભગ 0.0737 × 10⁻4 રેડિયન આવે છે. 0.0737 × 10⁻4 રેડિયન. આ જે જવાબ છે આપણને રેડિયનમાં મળ્યો. ખૂણો જે છે એ ખૂણો ડિગ્રીમાં અથવા મિનિટમાં અથવા સેકન્ડમાં ગણી શકાય. હવે આટલી નાની વેલ્યુ છે તો હું એક કામ કરું, આ જે કિંમત છે રેડિયનમાં તો હું એના પરથી એને સેકન્ડમાં ફેરવું. તમને યાદ છે કે આપણે 1 સેકન્ડ જે છે 1 સેકન્ડ એટલે કેટલા રેડિયન લખીએ છીએ? તમને યાદ હશે. 1 સેકન્ડનો મતલબ થાય 4.85 × 10⁻6 રેડિયન. તો એટલા રેડિયન ભેગા થાય ત્યારે 1 સેકન્ડ સમય મળે. અથવા જો તમને એવું યાદ ન હોય તો આવું પણ લખી શકાય કે પાઈ રેડિયન ક્યારે કહેવાય? આવું પણ લખી શકો કે પાઈ રેડિયન ક્યારે કહેવાય? તો પાઈ એટલે 180. બરાબર. અને એ જે ખૂણો છે તો એને સેકન્ડમાં મારે લખવું હોય તો ગુણ્યા 3600 કરવા પડે. તો આ રીતે આપણે એને સેકન્ડમાં લખી શકીએ. તો મારી પાસે કેટલા રેડિયન છે? 0.0737 × 10⁻4 રેડિયન હોય તો બરાબર કેટલી સેકન્ડ થશે? તો ગણી નાખો. 0.0737 × 10⁻4 × 180 × 3600 ડિવાઇડેડ બાય પાઈ એટલે 3.14. ગણી લો કેલ્ક્યુલેટરથી. તમને શું જવાબ મળે છે એ જરાક ચેક કરો. તમારો જવાબ જે છે લગભગ આવો આવશે 15209.4 × 10⁻4. 10ની ઘાત આપણે આગળ ગણી લઈએ તો લગભગ આપણો જવાબ છે એ 1.52 સેકન્ડ લખી શકાય. એટલે કે આ જે ખૂણો છે એ 1.52 સેકન્ડ જેટલો બને છે કહી શકાય. દાખલો સિમ્પલ જ હતો. પૃથ્વીના બે સ્થાન છે તો સૂર્યથી પૃથ્વીનું અંતર આપણને આ ખબર હતી એટલે એ અંતરને ડબલ કરી દીધું, કારણ કે 6 મહિને શું થશે? પૃથ્વી અહીંથી અહીંયા પહોંચશે. બીજું, પૃથ્વીથી નજીકના તારાનું અંતર આપણને પહેલું જ પ્રકાશ વર્ષમાં આપ્યું હતું, એને મીટરમાં ફેરવી દીધું. પછી તો ઓરિજિનલ સૂત્ર છે એમાં આપણે કિંમત મૂકી દીધી. જવાબ રેડિયનમાં મળી ગયો. સીધો સેકન્ડમાં ફેરવવો હોય તો પણ તમે પેલું સીધું રેડિયનની કિંમતથી પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જે આપણે ઉદાહરણ નંબર જે પહેલું હતું એની અંદર વાત કરી ગયા હતા. તો એ રીતે તમારે આ દાખલો લખી લેવાનો છે. તો આપણો જે દાખલો છે એ 20 હતો. હવે 21મો જુઓ. ભૌતિક રાશિઓના માપનમાં સચોટતા હોવી તે વિજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ વિમાનની ઝડપ નક્કી કરવા માટે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અંતરાલોએ તેના સ્થાન નક્કી કરવા માટે એક ચોક્કસ પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં રડારની શોધ પાછળ આ જ પ્રયોજન હતું. તમને ખબર છે કે રડાર દાખલા તરીકે કોઈક વિમાન આવતું હોય તો આપણાથી કેટલા અંતરે છે એ આપણને કહી શકે છે. આધુનિક વિજ્ઞાનમાં એવા જુદા જુદા ઉપયોગ વિશે વિચારો જેમાં લંબાઈ, સમય, દ્રવ્યમાન વગેરેના સચોટ માપનની આવશ્યકતા હોય. જો કે આ ઉપરાંત શક્ય હોય ત્યાં સચોટતાના માત્રાત્મક વિચારો આપી શકો છો. જુઓ,
તમે એક વિચાર કરો કે સમય જે હોય એની અંદર પણ જો સૂક્ષ્મ એવો જો આપણે વિચાર ન કરીએ તો જવાબમાં મોટી ત્રુટિ આવી શકે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ રોકેટ લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને એ રોકેટ લોન્ચિંગ દરમિયાન એવું કહેવાય કે 1 માઇક્રોસેકન્ડ જેટલો જે સમય છે ને એટલી એની જે છે એ સચોટતા રાખવામાં આવે છે. એવું ન રાખવામાં આવે, જો એનામાં જો રોકેટ જે છોડવાનું હોય એની બદલે જો સમયનો થોડોક પણ ડિફરન્સ થઈ જાય તો આપણે જે સ્થાને એને મોકલવા માંગીએ છીએ એના કરતાં એનું સ્થાન પણ બદલાઈ શકે, આપણી બધી ગણતરી ખોટી પડી શકે. એટલા માટે એવું કહી શકાય કે સમય જ્યારે આપણે રોકેટ લોન્ચિંગ કરતા હોય ત્યારે લગભગ 1 માઇક્રોસેકન્ડ બોલી શકાય એટલું જે છે એ માપન ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. લંબાઈની વાત કરું તો ન્યુક્લિયસ જે છે સૌથી નાની આપણે લંબાઈ ગણી શકીએ 10⁻15 મીટર એનું પરિમાણ છે. તો લંબાઈમાં ઓછામાં ઓછું આવું કહી શકાય 10⁻15 મીટર જેટલી સચોટતા રાખવામાં આવે છે. દ્રવ્યમાનની વાત કરીએ તો દ્રવ્યમાન જે છે એ માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ નામનું સાધન છે જેની મદદથી આપણે ઇલેક્ટ્રોન જેવા જે સૂક્ષ્મ કણોના દ્રવ્યમાનની વાત કરીએ તો એનું દ્રવ્યમાન શું છે 10⁻30 કિલોગ્રામના ક્રમનું છે. તો એટલી એના દ્વારા આપણે સચોટતા રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે જુદી જુદી બાબતો માટે આપણે સચોટતા રાખીએ છીએ. તમે જવાબ હું એક્ઝેક્ટલી બોલું, થોડુંક આ રીતે લખવો પડશે તમારે. જુઓ, આવું લખશું કે આધુનિક વિજ્ઞાનમાં ચોકસાઈપૂર્વકના માપન જરૂરી છે. જેમ કે સેટેલાઇટને છોડતી વખતે રોકેટ લોન્ચિંગ સિસ્ટમ વપરાય છે, એ વખતે 1 માઇક્રોસેકન્ડ સમય સુધીની ચોકસાઈ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત લેસર સાથે કામ કરતી વખતે અંતરમાં 1 એંગસ્ટ્રોમ સુધીની ચોકસાઈ જરૂરી છે. પછી આ ઉપરાંત ન્યુક્લિયર કદના માપન વખતે 10⁻15 મીટર સુધીની ચોકસાઈ જરૂરી છે. ઉપરાંત અણુના દળ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફથી માપતી વખતે 10⁻30 કિલોગ્રામ સુધીની ચોકસાઈ જરૂરી છે. આ રીતે તમારે આનો જવાબ લખવાનો રહેશે. હવે આપણે દાખલા નંબર 2.22 જોઈએ, જેમાં એવું લખ્યું છે જે રીતે વિજ્ઞાનમાં સચોટ માપન જરૂરી છે તેવી જ રીતે અલ્પ વિકસિત વિચારો તથા સામાન્ય માપનો દ્વારા રાશિનો સામાન્ય અંદાજ લગાવવો તેટલું જ મહત્ત્વનું છે. નીચે આપેલા અનુમાન લગાવી શકાય તે માટેના ઉપાય વિચારો. બરાબર. હવે જુઓ, પહેલું શું કીધું છે, વર્ષા ઋતુના સમયમાં ભારત ઉપર છવાયેલ વરસાદી વાદળોનું કુલ દ્રવ્યમાન, એટલે કે વરસાદની સિઝનમાં આપણું જે ભારત છે એની ઉપર જે વાદળા છવાયેલા છે એ વાદળનું આપણે દ્રવ્યમાન શોધવું છે. હવે એવું તો શક્ય નથી કે આપણી પાસે ત્રાજવા હોય ને લઈને વાદળા અંદર મૂકી અને આપણે એનું દ્રવ્યમાન શોધી શકીએ, પણ આશરે આપણે એની ગણતરી કરી શકીએ. જેમ કે અહીંયા મેં થોડુંક લખ્યું છે જેથી આપણને ઇઝી પડે. જુઓ, આપણે એમ કહીએ તો ભારતનો આશરે વરસાદ 100 સેન્ટીમીટર જેટલો કહી શકાય. 100 સેન્ટીમીટર મતલબ કે 1 મીટર જેટલો પડે છે. ઓકે, હવે આપણા દેશનું ક્ષેત્રફળ શું, તો લગભગ 3.3 મેગા કિલોમીટર સ્ક્વેર. તમને એવું થતું હશે કે આવી બધી કિંમતો અમારે યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. આ વસ્તુ ખાલી સમજવા માટે જ તમને આ ક્વેશ્ચન આપેલા છે. આવા જે થોડા વાર્તા જેવા ક્વેશ્ચન છે ને એ આપણી જે સમજૂતી છે એ થોડી ક્લિયર થાય એના માટે આવા ક્વેશ્ચન આપેલા છે. બાકી આ બધી જ કિંમતો આવી યાદ રાખવાની કંઈ અહીંયા જરૂર નથી. હવે આગળ શું કહે છે, ક્ષેત્રફળ 3.3 મેગા એટલે 10⁶ લખાય. અચ્છા, કિલોમીટરને મારે મીટરમાં લખવા છે. તમે જાણો છો 1 કિલોમીટર એટલે 10⁻³ મીટર, પણ એનો સ્ક્વેર છે એટલે 10⁻³ હોય, એનો વર્ગ કરું તો 10�6 થાય. એ 10�6 અને આ બીજા 6 હતા એટલે ટોટલ 12 થઈ ગઈ. તો આપણને જે છે એ દેશનું ક્ષેત્રફળ ખબર છે, એટલે કેટલો વરસાદ પડે છે એ ખબર છે અને બીજું ક્ષેત્રફળ ખબર છે. હવે આપણે શોધવું હતું શું, તો વાદળોનું દળ. તમને આવું સૂત્ર ખબર છે, ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. બરાબર. તો એમાંથી હું દળને સૂત્રનો કરતા કરું તો ઘનતા ગુણ્યા કદ લખી શકાય. અચ્છા, કદનું સૂત્ર શું, ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ, કારણ કે કદ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. આવું 3નો ગુણાકાર હું કરું, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, તો હું એને ક્ષેત્રફળ કહી શકું. અને લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એને આ 3નો ગુણાકાર કદ દર્શાવે, એમાં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે ક્ષેત્રફળ કહી શકાય. તો આટલા ભાગને હું ક્ષેત્રફળ કહું તો જવાબ છે આપણો ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ પણ કહી શકાય. એટલે કદનું સૂત્ર ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ પણ લખી શકાય.
હવે આમાં જે કિંમત છે મૂકી દીધી. ઘનતા કોની લેવલની? પાણીની. કેમ? વરસાદનું શું પડે છે? વરસાદમાં પાણી પડે છે. તો ઘનતા એટલે 10⁻³ આવશે. ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે અને કેટલી ઊંચાઈ કીધી? 1 મીટર. આ કિંમત મૂકી દો એટલે તમને વાદળનું દળ મળી જાય. તો આ રીતે આપણે ઘનતા જાણતા હતા. કદ કઈ રીતે નક્કી કર્યું? તો દેશનું ક્ષેત્રફળ અને વરસાદ જે છે એ પડે છે એ લગભગ એ જે હાઈટ છે એને આપણે શું કીધી? લગભગ 1 મીટર. અને એને આધારે જે છે એ આપણે ગણતરી કરી શક્યા. હવે ક્વેશ્ચન બી જુઓ. કોઈ હાથીનું દ્રવ્યમાન શોધવું છે. હવે તમે પાછો હાથીને એવી રીતે ઉચકી અને દ્રવ્યમાન શોધો એના કરતાં આપણે બીજો રસ્તો લઈ શકીએ. જુઓ, દાખલા તરીકે તમે એક બોટ હોય અને એને પાણીમાં મૂકી છે. આ બોટ છે, તો આ બોટ જે હોય એની સપાટીનું આ ક્ષેત્રફળ થાય એ તમે જાણો છો. જ્યારે બોટ પાણીમાં મૂકો તો એ જે છે અમુક જેટલી પાણીમાં અમુક ઊંચાઈ સુધી એ નીચે જાય, તો જેટલી એ ડૂબે એટલી એ ઊંચાઈ નક્કી કરી શકીએ. એટલે તો આપણી પાસે બે કિંમત છે. એક આ બોટનું ક્ષેત્રફળ ખબર છે અને એ કેટલી ઊંડાઈ સુધી જાય છે એ ઊંડાઈ, એને હું D1 નામ આપું છું, એ ખબર છે. બરાબર? તો એની મદદથી કેટલું કદ આવરી લે છે એ મળી જાય. કારણ કે કદ એટલે ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ, હમણાં જ શીખવાડ્યું. હવે તમે એવું કરો, આમાં હાથી બેસાડી દો. હાથી બેસાડો એટલે આ બોટ હજી નીચે જશે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે હવે મારે કદ શોધવું હોય તો ક્ષેત્રફળ તો બોટનું એનું એ જ છે, પણ કેટલી ઊંડાઈ સુધી નીચે જાય છે? તો હાથી બેસે એટલે હવે ધારો કે D2 જેટલી ઊંડાઈ સુધી નીચે ગયો, તો એ ઊંડાઈને D2 કહી શકાય. તો ફરક શું પડ્યો બંને વખતે? ફરક શોધવો હોય તો પ્રારંભિક કદ V1 અને અંતિમ કદ V2 છે, તો બેનો હું તફાવત લઉં તો કેટલો એમાં ફેરફાર થાય છે કદમાં? અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક. તો કદમાં થતો મને ફેરફાર મળી શકે. તો કદ ખબર પડી જાય, બરાબર, અને ઘનતા ગુણ્યા કદ કરીએ તો દળ મળી શકે. આ જ વસ્તુ મેં અહીંયા લખી છે, તો જુઓ અને સમજાશે. જુઓ, તરતા પદાર્થના નિયમ પરથી આપણે હાથીનું દળ શોધી શકીએ છીએ. જેમ કે લખ્યું છે કે ધારો કે એક બોટના તળિયાનું ક્ષેત્રફળ આપણે એ ધાર્યું અને પાણીમાં D1 ઊંચાઈ જેટલી એ ડૂબેલી છે. મેં કીધું ને આ બોટ છે, તો એ બોટ કંઈક આમ D1 જેટલી ઊંડાઈ સુધી ડૂબેલી છે. તો એટલે જે પ્રવાહીના ડૂબેલા ભાગ વડે સ્થળાંતર થયેલ પ્રવાહીનું કદ, તમને ખ્યાલ હશે કે એક પાત્ર હોય, એ પાત્રની અંદર પાણી ભરેલું હોય અને તમે કોઈક એની અંદર કોઈક પદાર્થ મૂકો તો જેટલું પાણી સ્થાનાંતરિત થાય એટલું એ કદ આવરી લે છે. એને આધારે આપણે એનું દળ શોધીએ છીએ. આવું તમે ભણી ગયા છો. તો કેટલું સ્થળાંતરિત થયું હશે પ્રવાહી, તો એનું કદ શું થાય? તો ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ. બરાબર? હવે શું કરવાનું? બોટમાં કોને લાવી દેવાનો? હાથીને. તો પાણીમાં બોટ ધારો કે DE અથવા તો હું અહીંયા D2 જ લખી દઉં. D2 જેટલી ઊંડાઈ સુધી એ ધારો કે નીચે જાય છે. બરાબર? તો હવે કેટલું પ્રવાહી સ્થળાંતરિત થશે એનું કદ લખવું હોય તો ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા કેટલી ઊંડાઈ સુધી ગયું હોય? D2. તો હાથીના લીધે સ્થળાંતર થયેલ પ્રવાહીનું કદ કેટલું કહેવાય? તો તફાવત જેટલું. હાથી નહોતો ત્યારે V1 કદ હતું, હાથી મૂક્યા બાદ V2 કદ થયું, તો તફાવત શું થાય? V2 - V1. બંનેમાં એ કોમન છે, કોમન લખ્યો છે એટલે D2 - D1 મળ્યા. ઓકે, હવે આપણી પાસે સૂત્ર શું છે? દળ બરાબર ઘનતા ગુણ્યા કદ, હે ને? તો આપણી પાસે અહીંયા આગળ કદ જે છે એ શોધી કાઢ્યું છે અને ઘનતા, ધારો કે પાણીમાં બોટ મૂકી હોય તો પાણીની ઘનતા ખબર હોય, પછી જે બોટ છે એની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ખબર હોય, હાથી મૂક્યા પછી કેટલી ઊંડાઈએ જાય છે બોટ એ જાણતા હોઈએ, અને હાથી મૂક્યો નહોતો ત્યારે કેટલી ઊંડાઈએ હતી બોટ એ જાણતા હોય, તો આની મદદથી હાથીનું દળ કેટલું છે એનો આપણે અંદાજ મેળવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે તમે તમારો જવાબ લખી લો. બરાબર? અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન C પર જઈએ. હવે ક્વેશ્ચન C જુઓ શું કહે છે. એમ કે છે કોઈ આંધી દરમિયાન પવનની ઝડપ શોધવી છે. હવે આંધી દરમિયાન પવનની ઝડપ શોધવી હોય તો કઈ રીતે શોધી શકાય? તો હું એવું વિચારું કે જ્યારે આંધી નથી આવતી, ધારો કે આ જમીન છે, ત્યાંથી અહીંયા આગળ કોઈ ફુગ્ગો છે, એનું સ્થાન અહીંયા છે. બરાબર? જ્યારે આંધી નથી ત્યારે, તો આ એક હાઈટ છે. ઓકે, હવે બીજું જુઓ કે હું એમ કહું કે આંધી આવે છે અને એને કારણે જે છે આંધી ધારો કે આ દિશામાં છે, તો પવનની ઝડપ એની આ દિશામાં છે, તો ફુગ્ગો અહીંયા હોય એની બદલે અહીંયા ક્યાંક જાય, તો એણે આટલું સ્થાન ખસ્યો. બરાબર? તો હું એમ કહું એણે જે આ સ્થાનાંતર કર્યું એવું બોલાય. તો એ સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાનથી આ અહીંયા આગળ જે તમે જ્યાં ઊભા છો ત્યાં સુધીનું અહીંયા આગળ હું આમ ખૂણો બનાવું તો આટલો ખૂણો આંતરી લેશે.
અને ખૂણો જો આપણે જાણતા હોઈએ તો એને આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ઝડપ શું થશે. જુઓ અહીંયા આગળ મેં રીત લખી છે. આવું લખી શકાય કે જમીન પરથી h ઊંચાઈએ હવા ભરેલા ફુગ્ગાને જ્યારે આંધી ન હોય ત્યારે મૂકીએ તો ફુગ્ગાનું જે સ્થાન છે એને એ કીધું. અહીંયા છે ફુગ્ગો, તમે અહીંયા ઊભા છો અને ત્યાંથી h ઊંચાઈએ અહીંયા ફુગ્ગો છે, બરાબર, એટલે આ અંતરે h છે. હવે શું થાય છે, જ્યારે આંધી આવે ત્યારે ફુગ્ગો છે એ ટી સમયમાં ધારો કે બી સ્થાને પહોંચે છે. તમને સમય જે છે એ પણ તમે સાથે નોંધી રહ્યા છો અને એમ કીધું ટી સમયમાં ધારો કે અહીંયા ફુગ્ગો હતો એની બદલે અહીંયા પહોંચ્યો તો એણે કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું, એક્સ જેટલું કર્યું છે એમ કહેવાય. તો એનું સ્થાન એક્સ જેટલું ખસે છે એટલે આ અંતર એક્સ ખબર છે. ઓકે, હવે ધારો કે અહીંથી આ જે ખૂણો બને છે એને હું થીટા કહું તો ટેન થીટા બરાબર શું સૂત્ર લખાય, સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, એટલે કે એક્સ અપોન એચ. હવે યાદ કરો, તમને ખબર જ છે કે અહીંયા હતો ફુગ્ગો તો કેટલી ઊંચાઈએ હતો એચ ખબર છે, એનું સ્થાન કેટલું ખસ્યું છે એક્સ ખબર છે અને કેટલો સમય લીધો છે એ સમય પણ ખબર છે. તો આપણને સૂત્ર મળ્યું ટેન થીટા બરાબર એક્સ અપોન એચ. એચને હું અહીંયા લઈ જાઉં છું તો એચ ટેન થીટા બરાબર એક્સ લખાય. હું બંને બાજુ ટી વડે ભાગી દઉં તો આ અંતર ભાગ્યા સમય એને વેગ લખી શકાય. તો વેગ બરાબર શું જવાબ મળ્યો, એચ ટેન થીટા અપોન ટી. એચ એટલે ફુગ્ગો કેટલી ઊંચાઈએ હતો એ તમે જાણો છો, કેટલા સમયમાં ગણતરી કરો છો એ પણ તમને ખબર છે અને શું અહીંયા ખૂણો બને છે એ થીટા જો તમે જાણતા હોય તો આંધી છે એની ઝડપ વી નક્કી કરી શકો છો. આ સમજાયું હશે, બરાબર. હવે ક્વેશ્ચન ડી જુઓ. એમાં શું કીધું, તમારા માથાના વાળની સંખ્યા ગણવી છે. ઘણીવાર ઘણા ચેલેન્જ કરતા હોય કે માથાના વાળની સંખ્યા ગણી આપો, તો હવે તમે કહી શકશો કે આવી રીતે ગણી શકાય. જુઓ, આપણે એવું કહી દઈએ કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ છે એના માથામાં 8 સેન્ટીમીટર જેટલી ત્રિજ્યા આશરે લીધી છે, એટલા ભાગમાં વાળ છે તો એની ત્રિજ્યા થઈ, એટલે એ કેટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લે, તો એ ક્ષેત્રફળ એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર કહેવાય. જેમાં આર શું છે 8 સેન્ટીમીટર, એને મીટરમાં ફેરવો તો 0.08 થાય. ઓકે, અને એક વાળની જાડાઈ અથવા તો આપણે એનો વ્યાસ કહી શકીએ. આ ધારો કે વાળ છે તો એની આપણને જાડાઈ માપો તો આ જાડાઈ એટલે એનો જે આ વ્યાસ હોય એ વ્યાસ મળી શકે. એ ધારો કે 10 × 10⁻⁵ સેન્ટીમીટર છે. બધી કિંમતો યાદ નહીં રાખો તો ચાલશે, ખાલી સમજી લો. તો માથામાં મારે વાળની સંખ્યા ગણવી હોય તો હું શું કહી શકું, તો આનો મતલબ એમ થાય કે જો આટલી ત્રિજ્યા આવરી લે, બરાબર, એટલે કે એટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લે આના દ્વારા, એક વાળ કેટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લે, તો પાઈ આની આ વ્યાસ છે એને અડધો કરો તો ત્રિજ્યા મળે. એ ત્રિજ્યાને હું આર ડેશ નામ આપું તો આવું લખાય, પાઈ આર ડેશ સ્ક્વેર જેટલી જો ક્ષેત્રફળ આવરી લે તો વાળની સંખ્યા 1 હોય. એક વાળ દ્વારા આટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લેવાય છે. પણ જે માણસ છે એના વાળ જે છે એ 8 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના હોય તો એણે કેટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લીધું, આ ત્રિજ્યાને હું સ્મોલ આર નામ આપું તો કેટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લેશે, પાઈ આર સ્ક્વેર. તો શું સૂત્ર બન્યું, વાળની સંખ્યા કેટલી, તો પાઈ આર સ્ક્વેર અપોન પાઈ આર ડેશ સ્ક્વેર લખાય. પાઈ આર સ્ક્વેર, આ પાઈ આર સ્ક્વેર એટલે વાળવાળા માથાનું ક્ષેત્રફળ છે અને પાઈ આર ડેશ સ્ક્વેર એટલે કયું છે, તો એક વાળના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. તો આ રીતે આપણે ગુણોત્તર લઈ અને જવાબ શોધી શકીએ છીએ, બરાબર. તો માથામાં વાળની સંખ્યા આ રીતે ગણી શકાય. નેક્સ્ટ કીધું છે તમારા વર્ગખંડમાં વાયુના અણુની સંખ્યા શોધો. જો આખા ક્લાસમાં ટોટલ કેટલા અણુ છે એ તમારે શોધવા છે. હવે તમને એવોગેડ્રોએ એવું કીધું છે, તમારે કેમેસ્ટ્રીમાં બહુ ડિટેલમાં આ વસ્તુ ભણવામાં આવશે કે તમે જો 1 મોલ વાયુ લો, 1 મોલ વાયુનું કદ હંમેશા 22.4 લીટર, જ્યારે નોર્મલ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર હોય ત્યારે કેટલું હોય, 1 મોલ વાયુ હોય તો એના અણુઓની સંખ્યા એવોગેડ્રો નંબર જેટલી, એટલે n બરાબર Na 6.02 × 10⁻23 આટલા 1 મોલમાં અણુ હોય અને 1 મોલ વાયુનું કદ હંમેશા 22.4 લીટર હોય. મને આટલું ખબર છે, બરાબર. તો હું જો આપણો જે ક્લાસરૂમ છે એનું મને કદ ખબર હોય તો હું ત્રિરાશિ મૂકી શકું કે નહીં, કે 22.4 લીટર કદ હોય તો એમાં કેટલા અણુ સમાયેલા હશે, Na એવોગેડ્રો નંબર જેટલા, એટલે કે 6 × 10⁻23. તો આ ઓરડાનું કદ આટલું હોય તો એમાં કેટલા અણુ, ત્રિરાશિ મૂકો તો જવાબ મળી જાય. તો એના માટે મેં લખ્યું છે, જુઓ, નોર્મલ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર હોય તો 1 મોલ હવાના અણુનું કદ 22.4 લીટર એને મીટર ક્યુબમાં લખ્યું અને કેટલા અણુ હોય એમાં Na.
ધારો કે સામાન્ય કોઈ પણ રૂમ લો તો એનું જે સાઇઝ કદ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ કરીએ તો એ કેટલું હશે 500 મીટર ક્યુબ હશે. બસ હવે ત્રિરાશિ શું ત્રિરાશિ લખી છે કે 22.4 ગુણ્યા 10⁻³ મીટર ક્યુબમાં એને જેટલા અણુ હોય તો આટલા 500 મીટર ક્યુબમાં કેટલા, તો શું ગુણાકાર થાય 500 ગુણ્યા એને ભાગ્યા 22.4 ગુણ્યા 10⁻³. તો તમને જે છે ઓરડામાં ટોટલ કેટલા અણુ છે એની સંખ્યા મળી જશે. તો આ હતો આપણો દાખલા નંબર 2.22. તમે આ રીતે એને લખી લો. પછી આપણે 2.23ની વાત કરીએ. હવે જુઓ 2.23 ક્વેશ્ચન. સૂર્ય એક ગરમ પ્લાઝમા એટલે કે આયનીકૃત દ્રવ્ય છે. પ્લાઝમા છે એ દ્રવ્યનું ચોથું સ્વરૂપ કહેવાય છે, બરાબર. એને આયનીકૃત તરીકે પણ દ્રવ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેની અંદરનો ભાગનું તાપમાન 10⁷ કેલ્વિનથી વધારે અને બાહ્ય પૃષ્ઠનું તાપમાન 6000 કેલ્વિન છે. આટલા ઊંચા તાપમાને કોઈપણ પદાર્થ ઘન કે પ્રવાહી અવસ્થામાં રહી શકે નહીં. જો પ્લાઝમા છે ને એ ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને મળતી અવસ્થા છે અને એટલે જ અહીંયા લખે છે કે કોઈ પણ જે પદાર્થ હશે એ ઘન કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રહી શકતો નથી, બરાબર. સૂર્યની દળ ઘનતા ઘન અને પ્રવાહી અથવા વાયુની ઘનતામાંથી કયા વિસ્તારમાં હોવાની તમને ધારણા છે, મતલબ કે આપણને સૂર્યની ઘનતા શોધવાનું કહે છે. તમારું અનુમાન સાચું છે તેની ચકાસણી નીચે આપેલ માહિતી પરથી કરો. તમને જે છે એ સૂર્યનું દળ આપી દીધું છે m બરાબર 2 × 10⁻³ કિલોગ્રામ આપે છે અને સૂર્યની જે ત્રિજ્યા છે એ ત્રિજ્યા 7.0 × 10⁸ મીટર આપે છે. જો મારે જો સૂર્યની ઘનતા જોઈતી હોય તો સૂર્યની ઘનતા બરાબર આપણે શું સૂત્ર લખી શકીએ, દળ ભાગ્યા કદ, અને કદનું સૂત્ર શું 4/3πr³. તો જુઓ દળ મને આપ્યું છે 2 × 10⁻30 ડિવાઇડેડ બાય 4/3, 3 ઉપર લઈ લો, બરાબર. પાઈ એટલે 3.14 અને r³ r એટલે 7 × 10⁸ છે એનું ક્યુબ છે. એટલે જ્યારે ભાગાકાર કરો ને ત્યારે ડિવાઇડેડ બાય 7 3 વખત કરજો અને 10⁸ છે તો 8નું ઘન છે તો એ કેટલો થાય 24 અને 24 ઉપર લઈ જાઓ અને 30માંથી એને બાદ કરી દો અને ફાઇનલી તમારો જવાબ શું આવે છે એ જુઓ તો જરા. તમને શું જવાબ મળે છે શોધી કાઢો કેલ્ક્યુલેટરથી. તમારો કંઈક જવાબ છે એ આવો જોઈએ 1.4 × 10⁻³ કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. તમને યાદ છે પાણીની ઘનતા કેટલી? પાણીની ઘનતા કેટલી છે 10⁻³ કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ અથવા તો 1 ગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. તો એના કરતાં આ કિંમત કેવી મળી, થોડીક વધારે, બરાબર. અને જે વાયુ કહીએ તો વાયુની ઘનતા 1 કરતાં ઓછી હોય. આનો સીધો મતલબ એમ થયો કે સૂર્ય જે છે એ સૂર્યની ઘનતા જે છે એ આટલી મળી. એનો અર્થ એવો થાય કે એમાં ઘન કે પ્રવાહી સ્વરૂપ હોઈ શકે, વાયુ સ્વરૂપ હોતું નથી. એટલે કે આ જે ઘનતા મળી છે એને આધારે એવું કહી શકાય કે આ જે સ્વરૂપ છે એ પ્લાઝમા હોઈ શકે, બરાબર. એટલે કે પ્લાઝમા સ્વરૂપે અંદર દ્રવ્ય હોય છે. આવું ઘનતાને આધારે આપણે જવાબ લખી શકીએ. તો આપણો 2.23 ક્વેશ્ચન. હવે 2.24 જુઓ. જ્યારે જ્યુપિટર એટલે ગુરુ ગ્રહ છે એ પૃથ્વીથી 824.7 કિલોમીટર દૂર હોય, એટલે આપણને પૃથ્વીથી એનું ડિસ્ટન્સ એટલે ડી આપ્યું છે 824.7 મિલિયન કિલોમીટર, બરાબર. અને શું કહે છે આગળ, ત્યારે તેના કોણીય વ્યાસનું માપ, તમને યાદ છે કોણીય વ્યાસને આપણે આલ્ફા લખતા હતા, એ છે 35.72 સેકન્ડ. તો જ્યુપિટરનો વ્યાસ શોધો, એનો ડાયામીટર છે એ આપણને શોધવાનો કીધો છે. તમને સૂત્ર યાદ હશે, આપણે લખતા હતા ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા, હે ને, આવું આપણે સૂત્ર લખતા હતા. તો આના પરથી વ્યાસ ડી શોધવો હોય તો આલ્ફા × ડી કરવું પડશે. પણ આ ગણતરીમાં માત્ર ધ્યાન શું રાખવું પડશે કે આ મિલિયન કિલોમીટરમાં છે. તો જો તમે એને મિલિયન કિલોમીટરમાં જ રહેવા દો તો જવાબ મિલિયન કિલોમીટરમાં મળે, અથવા તમે એને કિલોમીટરમાં પણ રાખી શકો અથવા મીટરમાં પણ રાખી શકો. આ જે એકમ હશે એ જ જવાબમાં એકમ આવશે. અને અહીંયા આગળ આ સેકન્ડમાં છે તો આને રેડિયનમાં ફેરવવું પડે. તમને યાદ છે રેડિયનમાં ફેરવવું હોય તો ડાયરેક્ટલી તમે એને 4.85 × 10⁻⁶થી ગુણી દો, બરાબર. કારણ કે આ સૂત્ર ક્યારે એપ્લાય કરીએ છીએ આપણે, જ્યારે ખૂણો કયા એકમમાં લઈએ છીએ ત્યાં રેડિયનમાં, ત્યારે આપણે આ બાબત લખીએ છીએ. એટલા માટે હંમેશા ખૂણાને રેડિયનમાં ત્યાં લેવું પડશે.
તો હવે આની અંદર કિંમત મૂકવાની છે, બસ. તો બંનેની કિંમત મૂકી દો અને કેલ્ક્યુલેટરથી ગણતરી કરી દો. તમે મિલિયન ન લખો તો 10⁶ પણ લખી શકશો. 1 મિલિયન એટલે 10⁶ ઘાત થશે. તો હું અહીંયા આગળ જો કિલોમીટરમાં જ રહેવા દઉં તો મારો જવાબ કિલોમીટરમાં આવશે. આલ્ફાની વેલ્યુ છે 35.72 ઇન્ટુ 4.85 ઇન્ટુ 10⁻⁻6 રેડિયન અને કેપિટલ ડી છે 824.7 ઇન્ટુ 10⁶. તો આ રીતે ગણતરી કરો તમારો જવાબ શેમાં આવશે? કિલોમીટરમાં. તો અહીંયા આગળ આપણે કિંમતો મૂકી અને કેલ્ક્યુલેટરથી ફરી પાછી એની ગણતરી કરી લઈએ. તમને જવાબ લગભગ મળશે 1.492 492 or 29 ઓકે સોરી 1.429 ઇન્ટુ 10⁵ કિલોમીટર. તો આ રીતે જે છે તમારો જવાબ આવશે. તો આજે આપણે આટલા દાખલા સુધી વાત કરીશું, બાકી નેક્સ્ટ ટાઈમ.